Okay, okay, stop. What is he looking for? Very good, very good. So organs. What kind of palpations are these? What is this kind of palpation? না তুমি না, ওই তো বলছে তো, হ্যাঁ বলো. What are this kind of palpations? The palpations he is doing, what kind of palpation is this? There are two kind of palpations you can do in any system. বলো. এই আওয়াজ কেন হবে জানো না? ওকে, নেক্সট তুমি বলো. তুমি নয়, তোমার সামনে, হ্যাঁ তুমি বলো, একটু জোরে বলো. Deep palpation, very good. So this is deep palpation. So you must know in superficial palpation what do you check? Check. Okay, don't worry, think about it. Superficial means you just have to touch the patient. So by touching someone, okay, by touching, এই আমি টাচ করছি, just by touching someone what can I assess? Yeah, if the swelling is very much prominent, then you will get it. So that's of first. Then what is the most prominent thing? আশেপাশে যখন any person they feel sick, আমরা কি করি? এরকম ভাবে একটা চেক করে নিই. Very good. What do we check for? Temperature. And if there is ধরো তোমার এখানে ইনজুরি হয়েছে, if he touches you in your hand, what will you do? You will wince. So check for tenderness. So superficially usual way check for temperature, tenderness, any texture problem, okay, any texture problem, any suture marks, everything that will also can be felt by our finger. So that is superficial palpation. What he is doing is deep palpation. এবার তুমি বলো, deep palpation, what did he do wrong তোমার সামনে? ও ছিলে না, তুমি ছিলে, বলো কি ভুল করলো? Yeah. So he checked from up to down. Okay, usually নিচ থেকে উপরে যাবে. First of all, second of all, the position of legs was not right. পাটা straight ছিল, so that leg would be semi flexed at both hip joint and knee joint. দুটোতে semi flexed থাকতে হবে. That is the yeah. The head should be on the side. These three things you need to check for it. Okay, ঠিক আছে, বসে পড়ো ওখানে. Tell me, what are the areas? From which area he should have been starting? এসো এখানে এসে আমাকে দেখাও. What are the different areas? You have 9 typical regions in case of abdomen. Show me the typical regions in case of abdomen. Right? Iliac fossa. Okay, then বলো. Okay, it's very easy. It's bones, okay, ribs এর একটা রিলেটেড টার্ম আছে, that's chondro. Okay, so just below the ribs, what will you call this area? Hypochondrium. Hypo means below, chondria means your bones. So hypochondrium means the region below the bones, below the ribs, not bones, below the ribs. So technically there is on the left side, there is on the left side. তো দুই সাইডে থাকলে আলাদা আলাদা কি নাম হবে? Very good. Okay, these two areas. Similarly, there will be left and right in the middle also, left and right on the lower side also. একদম নিচে কি ছিল? Very good. Then on the left side, left iliac fossa. In between, which vertebrae this area actually are parallel to? একটু ভাবো, এরকম জায়গা কি থাকে? Cervical is here, thoracic is here. এখানে কি থাকে? thoracic এর ঠিক নিচে lumbar. So this region will be right lumbar and nothing too difficult, very easy. So these are 9 typical regions. So this is 6 হলো. মাঝে এখানে umbilicus আছে, তো কি বলবো ওটাকে? Umbilical region. Before the above the umbilical region কি বলবো ওটাকে? No, this is your stomach. So stomach এর উপরে epigastric, stomach এর নিচে, that's where the name comes from. And hypogastric হয়ে গেল, epigastric হয়ে গেল. Sometimes this area is also called as, you have this is below this there is something symphysis pubis or pubic area. তো এই এরিয়াটাকে আমি কি বলবো? The area above the pubis, suprapubis region. So suprapubis region and hypogastric region is synonymous.
synonymous, technically synonymous, right? The meaning is different but the area is same. বুঝতে পারলে? These are the 9 regions. Okay, বসো। এও তুমি বলো পালমোনারি রিজিয়ন গুলো ওর বডিতে শো করো, উঠে বসো তো। Pulmonary regions of pulmonary, examination, systemic. A lot of regions are there. 10 to 11 regions আছে, easy বলো। দেখাও, হাত দিয়ে দিয়ে দেখাও। Yeah, then আর okay, so scapular blade is here, so suprascapular is here, above here, scapular opore, suprascapular, below the scapula, infrascapular, in between the scapula, intrascapular. 3 regions. Then on the lateral side, show me. Axillary, আর axillary নিচে কি থাকবে? Infraaxillary, axillary and infraaxillary. Why is there no supraaxillary region present? বলো বলো। এই তুমি বলে দেবে না, এমন কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে বলতে পারবে না। এই টুপি বলো, তুমি বলো। Why there is no supraaxillary region? Is it possible কিনা জাজ করো? Possible? কেন? Very easy, বলো। কিছু না, তো common sense. Because axillary area is bound by the arm above, so already এখানে bound আছে, exactly, হাত আছে। So if there is, কিন্তু এতে আমাদের কোনো হাত নেই, কেন? We have no hand because that is already bound here, না? So হাত আছে আবার হাত নেইও, এটাই অ্যান্সার হবে। নেক্সট সামনে চলে যাও, সামনে বলো রিজনগুলো, ওপর থেকে শুরু করো। ক্ল্যাভিকেল আছে তো ওখান থেকে শুরু করো। ক্ল্যাভিকেলের কি কি রিজন হয়? 1 অ্যাবাভ, একটা উপরে থাকবে। লাংস তো টোটাল সব দিকে আছে, তো এপিক্যাল রিজিয়ন এখানে আছে। এপিক্যাল রিজিয়নের ওপরে এরিয়াগুলো কি? ক্ল্যাভিকেলের ওপরে একটা রিজিয়ন, ক্ল্যাভিকেলের নিচে একটা রিজিয়ন। কি বলবো ওগুলোকে? ক্ল্যাভিকেল তো টেনশন আর কি আছে, আমি থোড়ি বকছি। সুপ্রা ক্ল্যাভিকুলার, দেন ইন্ট্রাক্ল্যাভিকুলার, তার নিচে চলে এসো। এর নিচে এই রিজিয়নটাকে কি বলে? ম্যামারি রিজিয়ন। সো ইউজুয়ালি আবার 3টে থাকবে, কি? সুপ্রা ম্যামারি, ম্যামারি আর inframammary, mammary region and inframammary region. So these regions, nothing difficult. On either side you will have them because chest is symmetrical bilaterally usually. So these are the regions. So if you don't know the regions properly, you will be missing some tests. Okay, ওই এরিয়াগুলো মিস হয়ে যাবে। সো বসো। এই তুমি আসো। স্টেথো আছে? ওকে একটা স্টেথো দাও। এই ওই মেয়েটা ওই তো আছে, ঠিক আছে। Show me the regions where you can, hear heart sounds. Heart sounds. ওকে তোমার দিকে ফিরাও, যে তুমি কমফর্টেবলি করো। হার্ট সাউন্ডসের রিজনগুলো দেখো। Okay. Put your stethoscope on it. Check for anything. The examiner asks you to auscultate the cardiovascular system. You just do what you will do. 2 first heart sound and second heart sound. You have to answer like that. Lab and tap, examiner will not understand anything. First heart sound and second heart sound. So what is the area you have checked? That is that name of that area. Mitral area. On the left side, বাম দিকে bicuspid valve থাকে. On the left side there is bicuspid valve. So that is your bicuspid area or mitral area. Then show me the tricuspid area. You can auscultate there as well. Okay. ঠিক আছে, no problem. ঠিক আছে। সো এই ওই মেয়েটা চলে এসো। ওকে একটু দেখিয়ে দাও তো ট্রাইকাসপিড এরিয়াটা, অ্যাওর্টিক এরিয়া আর পালমোনারি এরিয়াটা কোথায় কোথায় ছিল একটু দেখাও ওকে, বা সবাইকেই দেখিয়ে দাও, মুখে বলে ওদেরকে একটু বলো দিস ইজ দ্য এরিয়া, এখানে আমি এটা পাবো। একটা হিন্ট আছে, ও না ওকে দিয়ে লাভ নেই, ও বলে দেবে। চলো বলো, এরিয়াগুলো দেখিয়ে দাও, নিজে ফিল করো, ওদেরকে দেখাও। 5th ইন্টারকস্টালটাও পেয়ে গেছে, লেফট 5th, আদার্স
what are the aortic area, what are the pulmonary area. Very good. Second left is pulmonary area. Very good. Second Right is aortic area. Very good, very good. বসো চলে যাও। So ভালো বলেছে। Why left fourth is, you know, not why not right fourth? Because the heart is tilted. ও হচ্ছে এরকম ভাবে tilted আছে, তো যদি tilted থাকে তো লেফট এরিয়াটা বাই মানে ট্রাইকাসপিড এরিয়াটা একটু উপরে উঠে যায়। Okay, it gets a little bit up because the heart is tilted and it's left sided, it's not in the middle also, so right অবধি পৌঁছতে পারে না। The left tricuspid area, that left হয় না মানে tricuspid area actually right এ হয়, so the tricuspid area doesn't reach the right side, okay, ও left side এই থাকে but একটু উপরে থাকে। So at the fourth left intercostal space, that is your tricuspid area, and left pulmonary, right aortic. How will you understand? কি করে বুঝবে? বিকজ ইউ শুড রিমেম্বার দ্য ডাইরেকশনস অফ ইট। ওকে, অ্যাওর্টা কোথায় থাকে? এখানে থাকে। ওকে, অ্যাওর্টার আগে এখানে একটা বেন্ড থাকে, কি থাকে ওটার নাম কি? আর্চ অফ অ্যাওর্টা। সো আর্চ অফ অ্যাওর্টা ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার। ওকে, সো দ্যাট ইজ ক্লোজার টু দ্য রাইট সাইড। অ্যান্ড পালমোনারি ডাইরেকশন কোথায় থাকে? পালমোনারি আর্টারি ডাইরেকশন কি থাকে? অন দ্য লেফট সাইড অফ ইট। পেছন থেকে গিয়ে এইভাবে আসে, সো এই সাইডে পালমোনারি। এইভাবে মনে রাখবে, ইউ উইল নেভার ফরগেট, দ্য আর্চ অফ অ্যাওর্টা পজিশন এরকম জায়গায় থাকে, অ্যানাটমিতে তোমরা দেখেছো। তো দিস ইজ অন দ্য রাইট সাইডের কাছে আছে। সো রাইট সেকেন্ড উইল বি ইয়োর অ্যাওর্টিক এরিয়া, লেফট সেকেন্ড উইল বি ইয়োর পালমোনারি এরিয়া। তো দিস আর দ্য এরিয়াস এক্সামিনার মে আস্ক। টেল মি, না তুমি বলতে পারবে, তুমি বলো। হ্যাঁ ওই যে, হ্যাঁ তুমি বলো যে এই দুটো রিজিয়নে আমরা কোন সাউন্ড শুনতে পাই? হোয়াট আর দ্য হার্ট সাউন্ডস উই ক্যান হিয়ার ইন দ্যাট অ্যান্ড দ্যাট? তুমি বলো S2 ইউজুয়ালি আমরা S1 ইজ লাউডার শোনা যায় নিচে দুটো এরিয়ায়। কেন? ওয়াই বলো? why the S1 is most brightly or most properly heard in those two areas and why not in these areas? এগুলো তো সব সাথে সাথে জিজ্ঞেস করবে এক্সামিনার। you are beating around the bush, just easily বলে দাও তাড়াতাড়ি। ঠিকই তো বলছো, অ্যাপেক্স বিট। হ্যাঁ, সো হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স? কেন? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों? बोलो। আর আরেকটাও আছে, রাইট ভেন্ট্রিকলও আছে। ওকে, সো bicuspid valve and tricuspid valve are directly below the area. Okay, so those are producing the first heart sound. Okay, so যদি আমার নিচে এখানে আওয়াজ হয়, where will I hear it the most? Just above the area না, so just ওর নিচেই তো ওইগুলো বন্ধ হচ্ছে। When they are closing, you are hearing the first heart sound. So just below this area, these valves are present. That's why these valves are actually listened in higher pitch over these areas. এগুলো কি একটু ডিস্টেন্স হয়ে যাচ্ছে না? Your bicuspid tricuspid is present here. If you hear in it aortic or pulmonary area, it's a little bit of distance there. এটা তুমি জাস্ট ওর উপরে যদি তুমি শোনো, the sound will be the highest. Nothing, very easy, common sense. হ্যাঁ, কারণ ওর নিচেই থাকে না। পজিশন অফ দ্য ভালভস, ওয়ার ইজ ইট? জাস্ট ওই যে ফোর্থ আর ফিফথ ওখানেই তো আছে। সেই জন্য হোয়েন দে আর ক্লোজিং, দ্য মোস্ট সাউন্ড ইউ উইল গেট জাস্ট ওভার দ্য এরিয়া। ওই জন্য সবচেয়ে প্রমিনেন্টলি এখানে শোনা যায়। ওকে, বাট ইউ ক্যান হিয়ার ইট হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। ওয়াই? সাউন্ড তো ট্রাভেল করে না। ওকে, সো ইউ ক্যান হিয়ার দেয়ার অলসো, বাট স্লো পাবে, কম পাবে, আসতে পাবে। স্লো পাবে না, কি বলবো, ইন্টেন্সিটি কম থাকবে। ওকে, অ্যান্ড এই দুটো এরিয়াতে তুমি কোন সাউন্ড বেশি শুনতে পাও? S2. ওয়াই? বিকজ S2 ডাইরেক্টলি ওভার দেয়ার থাকে না, S2 কিন্তু ওখানেই থাকে, বাট বিকজ দ্য ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড ইজ স্লোলি, ওর সাউন্ডটা যখন তুমি কম শুনতে পাচ্ছ, তো রিলেটিভ হিসাবে অবশ্যই তুমি S2টা বেশি জোরে শুনতে পাবে। দুটো সাউন্ডের ইন্টেন্সিটি তো সেম, বুঝতে পেরেছো? তো দ্যাটস ইট। আর ওকে, সো cardiovascular auscultation is there. Another thing, এই একটু আমাকে
এপেক্স পালস ডিলেটা দেখাও, আর পালস কিভাবে দেখে একটু আমাকে বলে দাও। ওমা, এটা তো ইজি ছিলে না, চেষ্টা করো। করবে না? ঠিক আছে, এই বলো, চলে আসো তুমি। কখন করবে? তুমি একটা ডেট বলে দাও, পরের বৃহস্পতিবার। হ্যাঁ ঠিক আছে, না আমি মনে থাকে এগুলো আমার, আমি ঠিক তোমায় তুলে নেবো, চাপ নেই। হ্যাঁ না, এই ডোন্ট এক্সপ্লেন এনিথিং টু মি, তুমি জাস্ট তোমার মতো চেক করো, তখন আমি তোমার হয়ে গেলে তুমি বলবে, আমি বলবো বলো ফাইন্ডিং, তুমি বলবে। বাকিটা খাতা বই একটু দেখতে থাকো, যাকে তাকে তুলবো আমি। Sir, it's 75. ওকে, সো টেল মি, এই যে তুমি হাত দিয়ে ফিল করলে, কি কি তোমার ফাইন্ডিং? Sir, radio artery আছে ওখানে। অবভিয়াসলি, দেন হোয়াট আর দ্য ফাইন্ডিংস? ওই যে 7 থেকে 8টা পয়েন্ট পরপর বলতে হয়, রেট, রিদম, ভলিউম, পালস, রেট, রিদম, ভলিউম, প্রেশার, টেনশন, রেডিও রেডিয়াল ডিলে, রেডিও ফিমোরাল ডিলে, অ্যাপেক্স পালস ডেফিসিট, বলো। হ্যাঁ এগুলো তুমি ফিল করবে না? হ্যাঁ ও তো চেক করেনি, সে ঠিক আছে, বাট ইয়া লেটার তো বলো এক এক করে, তুমি রেট কি পেয়েছো, তুমি ভলিউম কি ফিল করেছো, প্রেশার কি ফিল করেছো, আর্টারি কন্ডিশন কি ফিল করেছো, ইফ ইউ হ্যাভ ফেল্ট এনিথিং। ইয়া সো তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে না, লাইক অ্যাজ এ ডক্টর, আমি একটা ডক্টর, আমি লিখছি পালস নর্মাল হয়ে গেল, বাট আমি যখন পরীক্ষা দিতে যাব তখন তো আমাকে এক্সামিনারকে ওপর থেকে নিচে অব্দি এক্সপ্লেন করতে হবে। ইয়া ইয়া So, sir, our pulse is normal, but it's 75, তো এটা ওকে 60 থেকে 80 এর মধ্যে আসা উচিত। তো এটা ঠিকঠাক আছে। দিয়ে ভলিউমও ঠিক আছে, নর্মাল আছে, রিদমও ঠিক আছে। স্যার, ওকে, এখানে কিছু স্পেসিফিক টার্ম ইউ হ্যাভ টু ইউজ। দ্য রেট ইজ উইদিন নর্মাল লিমিট, তখন এক্সামিনার জিজ্ঞেস করবে হোয়াই, তুমি একটা ফাইন্ডিং বলে দেবে রেট ইজ উইদিন নর্মাল লিমিট, ইটস 75 BPM, then he will ask how do you understand that is normal, you have to say this is within the normal limit, 60 to 90 মোটামুটি নর্মাল থাকে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, রেট অফ রিদম, রিদম ইজ রেগুলারলি রেগুলার, ইফ ইটস ইরেগুলারলি রেগুলার, ইরেগুলারলি ইরেগুলার, স্পেসিফিক টার্ম ইউজ করতে হবে। রেট, রিদম হয়ে গেল, তারপরে কি? ভলিউম, দ্য ভলিউম ইজ proper volume, no diminished volume, neither too much volume is noted, okay? তারপরে কি হলো? প্রেশার, the pressure and tension above the artery is well and normal, within normal limit, neither I didn't feel too much pressure or too much volume at once, okay? And তারপরে ডিলে চেক করার জন্য তোমাকে দুটো হাতে চেক করতে হবে। if there is any delay, radial delay, ideally radiofemoral টা we check in case of ward patients, but in case of general আমরা নর্মাল পেশেন্টের ক্ষেত্রে চেক করি না, এখানে তোমার হচ্ছে গিয়ে ব্যারিকেড নেই, যেগুলো দিতে হয় কাভার দিতে হয় ওগুলো নেই, সেই জন্য আমরা এখানে ফার্স্ট ইয়ারে করি না। সো রেডিওফিমোরাল ডিলে আইডিয়ালি শুড নট বি প্রেজেন্ট, ইট কুড নট বি এলিসিটেড ইন দিস পেশেন্ট, বাট দ্য রেডিয়াল ডিলে ইজ নট প্রেজেন্ট, ওকে, নট প্রেজেন্ট। এপেক্স পালস ডেফিসিট অলসো নট প্রেজেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখতে হতো, সেটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ আর্টেরিয়াল ওয়াল। দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ অ্যানাটমি অ্যাজ ওয়েল। ওয়াই? Because in case of anatomy or in case of anything, in case of atherosclerosis, in case of anything, if the area above it, okay, if the vessel wall becomes thickened, কোনো রকম যদি thickened হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়, fibrosed হয়ে যায় বা atherosclerosis হয়ে যায়, then ওটা শক্ত হয়ে গেলে you can easily roll it under your thumb. Give me that stethoscope. This is a solid structure, okay? And now think of it as your artery wall. So this thing, if you try to roll it, it will not. Why? Because এদের স্ট্রাকচারই এরকম ওয়ালের, এরা কোল্যাপস করে যাবে। সো দেখো, your veins and your arteries, all of them collapses. ভেনটাকেও চেষ্টা করো রোল করার আঙ্গুলের তলায়, পারবে না, কোল্যাপস করে যাবে। Similarly it happens with the stethoscope, but if you provide me the pen, ধরো শক্ত হয়ে গেছে ভেসেল ওয়াল, সো আইডিয়ালি তখন তুমি কি করতে পারবে? রোল করতে পারবে, ইট উইল নট কোল্যাপস। সো দেয়ার আর টু আদার স্ট্রাকচার্স, অ্যানাটমিতে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইন কেস অফ ডিসেকশন, ইন ইয়োর নার্ভ অ্যান্ড ইয়োর টেন্ডন্স, ইউ ক্যান রোল দেম, but the vessels you cannot roll. So when in a very old cadaver, okay, very old, like 5 years 10 years old cadaver ওখানে আছে, so in those cadavers every
everything like from down to artery, vein, all of them look similar. Okay, so the only way to understand by palpating them, touching them, palpating. If you can roll it, think of it either of tendon then of nerve, then তুমি origin insertion check করে differentiate করো. But if you cannot rotate it under your thumb, that means the typical structure is equal to the vessel wall. So either তোমাকে বুঝতে হবে now if it's a vein or it's a artery, that's up to you, but differentiate এভাবেই করতে হবে. Okay, you will not have gross mistakes in anatomy if you understand this. ঠিক আছে, চলে যাও নেক্সট, চলে এসো. And from next day onwards ছেলেরা ভেতরে পাতলা গেঞ্জি পরবে. হ্যাঁ, কেন? পারকাশন না হলে পসিবল হবে না. ঠিক আছে, চেস্ট পারকাশন শো করো. In which condition আমরা সিটিং পশ্চারে পারকাস করি? Ideally we percuss on lying position, supine position, but whenever there is presence of fluid, or if I feel any kind of dullness, any kind of resonance change, okay, during percussion, then I will make him sit up and try to elicit it again. তো শুয়ে প্রথমে করো, পারকাস করো. I need to hear the sound, tympanic sound যেন আমি পাই. Not that prominent. Okay, which rib is that and which intercostal space is that? Third intercostal. Okay, then what kind of sound you will hear upon percussing it? Tympanic sound. Above where there is tympanic resonance. করো, tympanic sound কোথায়? সাউন্ডটাই পাচ্ছি না তো. সর, সাউন্ডটা পাচ্ছ? It should sound like this. 1 ফুট 2 ফুট দূর থেকেও শোনা যাবে. That is the tympanic resonance. যদি তুমি এটাই ভালোভাবে এলিসিট করতে না পারো, কি করে তুমি কোনো প্রবলেম বুঝবে? তোমার সাউন্ড তো এমনি ডাল শোনাচ্ছে, তাই না? তো একটু করতে হবে. করো, হাত রাখো, দাঁড়াও. এই যে এটা ইন্টারকস্টাল স্পেস, দিস ইজ ইয়োর থার্ড. 5টা আঙুল রাখো, মারো এখানে. হচ্ছে? ভেরি গুড, হলো. করো করো. এই যে টিম্প্যানিক সাউন্ডটা পেলে, ঠিক আছে. এবার তোমার নোকটার জন্য আরেকটু অসুবিধা হচ্ছে, আইডিয়ালি 90 ডিগ্রিতে মারতে হবে. তুমি 90 ডিগ্রিতে মারতে পারছো না, তোমার নোক আছে, তাই যত তুমি ফ্ল্যাট করবে আঙুল তত আওয়াজ কমে যাবে. 90 ডিগ্রিতে তুমি হাতটা রাখো, এ দেখো, যত তুমি 90 ডিগ্রিতে করবে তত আওয়াজ বেশি হবে. ওকে, ঠিক আছে. পারকাসিং সাউন্ড যদি তুমি পাও, অনলি দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রেজोनेंस. ठीक है. एलिसिट कैसे करोगे? ऊपर से परकस करते करते आओगे, जिधर पे आपका साउंड डाल हो जाएगा, टिम्पैनिक साउंड नहीं मिलेगा. हाँ, तो करो. व्हाट इज द, व्हेयर इज द सेकंड रिब? नॉट रियली. यही तो एलिवेशन पैरेलल टू दैट. दिस इज योर सेकंड रिब. ओके, सो दिस इज योर सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस. स्टार्ट. गुड. ऐसे स्टेप जम नहीं करते, फिर एक रिब मिस हो जाएगी. ये सेकंड था, देन यू हैव टू टच इट लाइक दैट. थर्ड रिब, थर्ड इंटरकॉस्टल. ऐसे रखो. हाँ, ऐसे करके टच करके करके जाना है ताकि मिस ना हो जाए. हो जाएगा, होगा. मारो. गुड. ये जो मैं आपको पकड़ा, ये अब क्या है, आप जब पूरा ऐसे करते हो तो आपका जो फोर्स है ना पूरा हाथ पे ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए. तो मैं आपका जब ये पकड़ लूंगा तब आपका पूरा प्रेशर सिर्फ इधर आएगा. आप आवाज आएगा, देखो आ रहा है ना. फिर फोर्थ रिब लेफ्ट हैंड से करो, इधर से फोर्थ करो, फोर्थ इंटरकॉस्टल. हाँ, आ जाओ, मारो. देन फिफ्थ पे जाओ. फोर्थ पे साउंड मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज स्टिल एयर बिलो. फिफ्थ पे जाओ. गुड. फिफ्थ पे आ रहा है, नीचे जाओ. हाँ, आ रहा है, अब नहीं आ रहा है. तो टेक्निकली दिस इज द सिक्स्थ. आप एक स्टेप जंप करके ओवर हो गया था, ये सिक्स्थ होगा. देखो ये फिफ्थ का कॉरेस्पॉन्ड है, दिस इज द फिफ्थ रीजन. ओके, सो अराउंड दिस इज द सिक्स्थ, दिस इज द सिक्स्थ. एक आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है. तो दिस इज द सिक्स्थ. तो अराउंड फ्रॉम सिक्स्थ इंटरकॉस्टल. আবার মারো, সিক্স इंटरकॉस्टल আবার করো.
দেখো সাউন্ড অটোমেটিক্যালি ডাল, তার মানে কি নিচে কোনো সলিড স্ট্রাকচার আছে। আগের সাউন্ডগুলো কিন্তু এত দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছিল, রেজোনেন্সটা একদম শুনতে পেলে না, फिर नहीं सुन पाया, फिर दैट मीन्स द लीवर अपर बॉर्डर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। तो ऐसे करके आपको एक्सिला में भी आप कर सकते हो, पीछे में भी आप कर सकते हो। ओके, टेल मी द 3 लेवल्स ओवर वेयर द लीवर यूजुअली स्टार्ट्स, आगे, लैटरली और पीछे। सर 6th 8th and 10th 6 नहीं, यूजुअली 5 कहते हैं, 5 7 9, okay, 5 7 and 9 just below the 5th intercostal space or around the 5th intercostal in the front, 7th in the axilla and 9th in the back। so ये 3 है लीवर का अपर बॉर्डर का। तो ऐसे करके आप लीवर भी पैल्पेट कर सकते हो, लीवर का बॉर्डर एसेस कर सकते हो, आप हार्ट का एसेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करके so percussion is also used in previous days when there was no USG, nothing, so percussion was used to assess the areas as well। ऑर्गेनोमेगली है क्या नहीं ये भी आप परकस करके कर सकते हो। इफ देयर इज ऑर्गेनोमेगली ये 5th से थोड़ा ऊपर चला सकता है, 4th तक आ सकता है, दैट मीन्स ऑर्गेनोमेगली होगा तो वो तो सिर्फ एक साइड नहीं बढ़ेगा, यूजुअली नीचे बढ़ता है लेकिन ऊपर भी थोड़ा बढ़ेगा। तो आप ऐसे पूरा बॉर्डर एसेस कर सकते हो, नीचे ऊपर, फिर आपका नीचे भी इधर पे टिम्पैनिक साउंड है, फिर इधर पे जब वो बढ़ जाएगा तो टिम्पैनिक साउंड नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आप पूरा बॉर्डर एसेस कर सकते हो, एसेस कर सकते हो इफ देयर इज एनी ऑर्गेनोमेगली और नॉट। इन केस ऑफ हार्ट ऑल्सो प्रिवियसली इट वाज डन, কারণ তখন অত ইউএসজি ছিল না, কিছু টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট দেয়ার ওয়াজ নট দেয়ার, বাট আফটার টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট দিস পারকাশন প্রসেস টু অ্যাসেস দ্য অর্গানোমেগালি এটা নর্মালি আমরা আর করি না, আমরা তো ডাইরেক্টলি ইউএসজি করতে পাঠিয়ে দিই। বাট ফর ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স এই যে নিজে হাতে তুমি টের পেলে, on by your own hands you can understand okay this is the border, তুমি নিজে যে সাউন্ডটা পেলে না, that gives you energy, gives you confidence and also makes you clinically more sound, because not always you will not get the USG। so that question I was asking about earlier। বসে পড়ো উঠে, হ্যাঁ पीछे अगर जब करोगे, if any patient has any kind of pleural effusion and anything, and if you in the ward you need to do a pleural tap or something, okay, or ascitic tap or something, this percussion is very important। आप ऐसे परकस करोगे, अभी तो इधर साउंड नहीं मिलेगा क्योंकि स्कैपुला है, लेकिन आपको ऐसे करके एसेस करना है, फिर आपको ऐसे परकस करके देखना है, अगर ये इधर इतना दूर तक वाटर होगा, इसके ऊपर वाटर नहीं होगा, तो फिर आपका साउंड इतना दूर तक टिम्पैनिक आएगा, इसके नीचे डाल आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ मुझे वो टैप के लिए वो घुसाना है, वो अगर आप ऊपर घुसा दोगे तो क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म हो जाएगा, एयर एम्बोलिज्म हो जाएगा, ओके, तो दिक्कत हो जाएगी, पेशेंट मर भी सकता है। दैट्स वाई टू एसेस properly to provide bedside relief to the patient for any kind of tap or any kind of invading procedure, percussion and having palpation percussion, all of this under your thumb is very important, okay। ঠিক আছে ভালো করেছো যাও, okay, so that is about percussion। so এইভাবে the question may come when you will be going into your exam, this is just the first semester, but in your final, okay, in anyone just examiner will just ask you to come, he will just tell you randomly এই সিস্টেমের এটা আমাকে করে দেখাও, so we will have to ready for everything, okay, it's not that much difficult, okay, very easy, যেমন ও নিজে অ্যাসেস করতে পারলো। so if you do it properly it's not much difficult। still আমাদের নার্ভাস সিস্টেম বাকি আছে, CNS is very huge, okay, when you will be studying CNS systemic examination, all of these things will look like very small regions, so that is it percussion। next আমাকে এই তুমি বলো, বলো, টেল মি দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, ওকে কাম হিয়ার, চলে এসো, চলে এসো, আচ্ছা ওর ওপর অনেক হয়ে গেছে, তুমি চলে এসো, তুমি রোগা আছো, চলে এসো। না পরদিন থেকে আমি ইকুয়ালি রোটেট করব, সবাই জামা গেঞ্জি পরে আসবে, কারণ পরের দিন থেকে ওই ঘরে হবে, দেয়ার আর 6-7 বেডস, ওকে। নর্মালি 2-3টে মেয়ে 4টে মেয়েকে আমি শুয়ে দিয়ে মেয়েদের গ্রুপটাকে দিয়ে দিই, আর 4-5টা ছেলেকে শুয়ে দিয়ে ছেলেদের গ্রুপকে দিয়ে দিই, এভরিওয়ান ক্যান ডু, যে কারণে আমি প্রত্যেককে 3টে 4জনের গ্রুপেই ডিভাইড করি, ওকে। 8 জন করলে কি হবে, 3 জন করবে, বাকি 4 জন দাঁড়িয়ে গুলতানি করবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। এই চলে এসো, শো মি হাউ টু চেক দ্য ট্র্যাকিয়াল ডেভিয়েশন, করো, জাস্ট করো, করে আমাকে ফাইন্ডিং বলবে। Good. Same space as a tracheal position is right. Okay, so trachea is in the middle. Why? Because the space on either side is same. Okay, not any other, not any one side. You can put your finger more inside. So
what is the significance of it? In which cases you will get these tracheal deviations? Name some cases. এই আওয়াজ কিসের? এখানে ডাকলে তো আওয়াজ বের হয় না, বল। স্যার যদি ইপসিলেটারাল ডেভিয়েশন হতে পারে, যদি ট্র্যাকিয়া আর হার্ট ইপসিলেটারাল ডেভিয়েশন হয় না, ডেভিয়েশন হয়। তোমাকে যদি বলে হোয়াট ইজ দ্য কজ, তখন তোমাকে বলতে হবে আইদার ইপসিলেটারাল না কন্ট্রাল্যাটারাল। সো টেল মি সামথিং অ্যাবাউট, যদি ট্র্যাকিয়া লেফট সাইডে ডেভিয়েট হয়ে যায়, ধরো লেফট সাইডে তুমি ডেভিয়েশন পেয়েছো, দ্য ট্র্যাকিয়া ইজ ডেভিয়েটেড টুয়ার্ড দ্য লেফট সাইড, সো হোয়াট মাইট বি দ্য কজেস? Yes. Now you have to tell what sided pneumothorax. এইবার তোমাকে কন্ট্রাল্যাটারাল না ইপসিলেটারাল ইউজ করতে হবে। সো হোয়াট সাইডেড pneumothorax? নট লাইক দ্যাট। সোচো এখানে একটা জিনিস মাঝখানে আছে, ঠিক আছে? এই সাইডে আমার দুটো বেলুন আছে, জাস্ট লাইক আওয়ার লাংস, টু বেলুনস অন আইদার সাইড। সো এদিকের বেলুনের যদি আমি শেপটা বাড়িয়ে দিই, ইট উইল পুশ দ্য ট্র্যাকিয়া টু দ্য অপোজিট সাইড। শেপ কি করে বাড়তে পারে? ভেতরে যদি ইনফ্লেশন হয়, inflation, how can it happen? Either by air or by water. So in case of effusion, in case of pneumothorax, in case of hydropneumothorax, the trachea will be pushed to opposite side, because এখানে আমার বেলুনটা রেস্ট্রিক্ট হতে পারে, বাট আমার চেস্ট টিউবে রেস্ট্রিক্ট হতে পারবে না। So it will push the available trachea to the opposite side. Similarly, if they get fibrosed, if they get shrunk, তখন ওরা টেনে নেবে, বুঝতে পারছো, নিজের দিকে। It will take this trachea and pull it to its owner side. ধরো এখানে যেটা ছিল সেটা হঠাৎ শ্রাঙ্ক হয়ে গেল, স্বাভাবিক নিজের দিকে চলে আসবে। শ্রাঙ্ক কখনো হতে পারে, অর সলিড স্ট্রাকচার কখন হয়ে যেতে পারে, যেখানে আমার নিজের দিকে টানতে পারে, পালমোনারি ফাইব্রোসিস, দেন ফাইব্রোসিস হয়ে গেল। আর যখন উল্টো দিকে যখন যাবে, ওকে, দেন দ্য থিংস ক্যান বি আইদার এয়ার অর ওয়াটার, দ্যাট মিনস প্লুরাল ইফিউশন, পালমোনারি হচ্ছে গিয়ে ইফিউশনও বলতে পারো, প্লুরাল ইফিউশনও বলতে পারো। আর কি হতে পারে? নিউমোথোরাক্স অ্যান্ড হাইড্রোনিউমোথোরাক্স, বোথ এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট। অ্যান্ড ইন কেস অফ পালমোনারি ফাইব্রোসিস, okay, in case of consolidation also, in those cases the trachea will be pulled towards the same side or affected side. So if now tell me, if the trachea is deviated towards the left side, what may be the possible causes? Side তুমি কি করে বুঝবো? কোনো একটা সাইডে গেছে। Heart is not related to anything, it's related to lungs only. So tell me, which sided pneumothorax you can see in case of left sided deviation? That's where I am going. So the right sided pleural effusion, right sided pneumothorax, right sided hypopneumothorax will be pushing the trachea to the opposite side. Similarly, তো যদি তোমাকে বলে লেফট সাইডে ডেভিয়েশন হয়েছে, সো আইদার দেয়ার ইজ ফ্লুইড অর এয়ার অ্যাকুমুলেশন অন দ্য রাইট সাইড, ট্র্যাকিয়া তো এদিকে ডেভিয়েটেড, অর দেয়ার মাই বি শ্রিঙ্কেজ অন দ্য দিস সাইড, সেই জন্য ওইদিকে টেনে নিয়েছে। সো ইট মে বি কনসলিডেশন, পালমোনারি ফাইব্রোসিস অন লেফট সাইড, বাট অন দ্য রাইট সাইড ইট উইল বি হাইড্রোনিউমোথোরাক্স or pneumothorax or pleural effusion. Similarly, যদি আমার রাইট সাইড হয়, জাস্ট উল্টে যাবে, then the air and water needs to be on the left side if the deviation is on the right side, and if any kind of fibrosis, any kind of consolidation, then needs to be on the right side, because they are pulling the trachea towards this side. Okay, so that's it. So these questions, এগুলো খুবই ইজি, বেসিক কনসেপ্টের ব্যাপার, বসে পড়ো। ওকে, এগুলো জিজ্ঞেস করলে এরকম কনফিডেন্টলি বলতে হবে, বুঝতে পেরেছো? Next, okay, palpation, percussion, superficial, okay, তুমি চলে এসো, আমাকে ডিপ প্যালপেশন করে দেখাও টু অ্যাসেস দ্য লিভার অ্যান্ড স্প্লিন। Deep palpation, liver, spleen, for both. আচ্ছা, এই যে এগুলো কেন করছি?
Okay, so tell me, explain what did you do? Okay, what is the process when you will be moving your palm? What is the process? Okay, okay, then will your palms move forward? No, during every peak inspiration. Why? Because during peak inspiration the abdomen is distended. It will get easier for you to get inside. Okay, যখন ওর abdomen strong করে আছে, it is not possible for you to properly put your finger and move forward. So you will be pushing your finger like that. এখান দিয়ে তুমি শুরু করবে, হ্যাঁ, ইনভার্টেড আপওয়ার্ড কি উল্লেখ করতে হবে? না কিছু উল্লেখ ওইভাবে, সেটা এক্সামিনারের ওপর, এক্সামিনার যদি তোমাকে স্পেসিফিক করে জিজ্ঞেস করে তখন। নর্মালি হাতটা আমি দেবো, নিঃশ্বাস নাও তুমি। সো হোয়েনেভার দেখো যখনই ওর অ্যাবডোমেনটা উপরে উঠছে আমি তখন আমার হাতটাকে ভেতরে ঢোকাচ্ছি কি, বিকজ আই হ্যাভ মোর এরিয়া টু গো ইনসাইড। ওকে, সো এটাই হচ্ছে মেন প্রসেস, কিছুই নয়। তোমার ফিঙ্গার মোটো কথা হচ্ছে উঠবে না, তাহলে কি তোমার কনসিস্টেন্সি নষ্ট হয়ে যাবে। ফার্স্ট অফ অল সেখানেই রাখবে, যতক্ষণ নিঃশ্বাস পেটটা ডাউন হচ্ছে ধৈর্য ধরে রাখবে, যখনই পেটটা আপ হবে ইউ উইল মুভ ফরওয়ার্ড। আবার যখন নামবে তুমি বসে থাকবে, আবার উঠবে ইউ উইল মুভ ফরওয়ার্ড। তো এভাবে তোমাকে আসতে হবে from right iliac fossa towards right hypochondrium. Hey, tell me, তুমি বলো, tell me a few reasons of paining in right height. ধরো এইভাবে প্রসেসটা করছো, ডান দিকে এখানে যখন হাত নিয়ে এলে ও আ করে চিল্লে উঠলো, what may be the reason? বলো। Hepatomegaly itself is not indicative of any tenderness. There may be a lot of things on the right side that can cause tenderness. বলো। হেপাটোমেগালি অবধি বলে দিলে লিভারের আশেপাশে স্ট্রাকচারগুলো একটু ভাবো কি হতে পারে। হ্যাঁ, কিডনি ব্যাক সাইডের দিকে ক্লোজার টু দ্য পস্টেরিয়র ওয়াল থাকে। বসো, তুমি বলো। আরে ভাবো না নিচ থেকে উপরে কি কি ব্যথা হতে পারে। লিভার তো অনেক পরে চলে আসে, সিরোসিসের সময় পেশেন্ট ব্যথা বলার মতো অবস্থায় থাকবে না, পেশেন্ট উইল বি ইন ডেলিরিয়াম। অ্যান্ড এই হাসার কিছু নেই, এটা কোশ্চেন আসবে, লিভার সিরোসিসে কি হয়, হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, হি উইল নট বি আন্ডারস্ট্যান্ড, হি উইল নট বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, হি উইল নট ইভেন বি কোঅপারেটিভ। ওকে, সো হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি ইন লিভার সিরোসিস ইজ এ ভেরি কমন এফেক্ট। কি হতে পারে, ব্যথা। ধরো তোমার হাত এখানে করলে ও বললো ব্যথা লাগছে, তো অনেক কঠিন হয়ে গেল। বসো পাশে, তুমি বলো। ইজি কোশ্চেন, কিছুই কঠিন নয়, একটু মাথায় ভাবো। স্প্লিন এদিকে থাকে, লেফট, তুমি তো হাতই দিয়ে লেফট দিকে জাজ করছো, রাইট সাইডে ভাবো পেয়ে যাবে। কি থাকে ওখানে, কিসের জন্য ব্যথা হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল দ্য পেন উইল নট হ্যাপেন ইন এনি নর্মাল কন্ডিশন। ইফ দেয়ার ইজ এনি ইনফ্লামেশন, if there is any injury, if there is any trauma, only then the pain will occur. What can be the inflammation of this site? Inflammation কি দিয়ে শেষ হয়, আইটিস দিয়ে শেষ হয়। এবার রিলেট করো। বলো বলো বলো, ওটাই হবে, বলো। ও তুমি হেপাটাইটিস বলছিলে, ইয়েস ভেরি গুড, হেপাটাইটিস অলসো ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস। ইন কেস অফ ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস ইট মে বি পেন, সো একটা রিজন হলো হেপাটাইটিস। নেক্সট, ভেরি কমন হেপাটাইটিস তো ইউজুয়ালি ইজ নট কমন ফর পেনিং। ভেরি গুড, গল স্টোন, কোলেসিস্টাইটিস অর কোলেলিথিয়াসিস। নাও লিথিয়াসিসের জন্য খুব একটা পেন হয় না, এটা একটা রুল আছে, পরে তোমরা পড়বে, দ্যার ইজ এ ল that lithiasis will be most probably causing very less pain, but cholecystitis, okay, cholecystitis, yeah, rupture এর জন্য হতে পারে, but cholecystitis is the one of the main reason in this right hypochondrium, in right iliac fossa, or specifically yeah in right iliac fossa. What may be the reason? খুব কমন, চারপাশে তুমি রেগুলার শোনো।
appendicitis, most common, and it is also specific for right iliac fossa because left এ possible নয়, appendix is not there, so very specific for right iliac fossa. জিজ্ঞেস করতে পারে at which quadrant you are feeling pain in case of what, epigastric region, hypogastric region, all of those cases bloating এর জন্য হতে পারে, flatulence এর জন্য মানে গ্যাস পাতি কথায় সেই জন্য পেন হতে পারে, on the left hypochondrium also অনেক সময় হার্ট বার্ন হয়. So in those cases the tenderness may come from bloating, may come from other things, may come from gastritis, gastritic pain, হ্যাঁ এইগুলো আসতে পারে, but any kind of colic pain যেটা তুমি বলছিলে colon, that will be coming under your suprapubic region or hypogastric region, in those areas, in umbilical region, but typically on right side এও হতে পারে, but typically most common right iliac fossa or right sided pain is due to either appendicitis or infective hepatitis যেটা তুমি বললে, আরেকটা যেটা বললে কোলেলিথিয়াসিস না কোলেসিস্টাইটিস, any kind of inflammation will cause pain, okay, so itis দিয়ে পেছনে থাকবে, বসো একটু ভাবলেই পেয়ে যাবে. সো হয়ে গেল, অ্যান্সারগুলো বলে দিল. প্যালপেট হিজ স্প্লিন, ট্রাই টু প্যালপেট. Okay, similarly same, sorry. ঠিক আছে, সো হোয়েনেভার ও পিক ইন্সপিরেশন হবে তখনই যখন ওর সাথে পেটটা যাবে তখনই তোমাকে করতে হবে যাতে ওর মুভমেন্টের সাথে সাথে তুমি যেতে পারো, রাইট. পিক, হ্যাঁ পিক ইন্সপিরেশন হলো 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 তুমি শুরু করবে করা, তাতে কি হবে ওর সাথে সাথে তোমার হাতটা নামবে, ইউ উইল বি এবল টু প্যালপেট ভেরি ইজিলি. বুঝতে পারলে কেন? তো পিক ইন্সপিরেশনের পরেই তুমি ওটা করতে শুরু করবে, তাতে দেখবে ওর মুভমেন্টের সাথেই তোমার হাতটা যাচ্ছে. দ্য টিপিক্যাল ডাইরেকশন অফ ফিলিং স্প্লিন ইজ ফ্রম রাইট ইলিয়াক টু লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম, লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম. ঠিক আছে, চলে যাও, ঠিক আছে, মোটামুটি ভালোই করেছে. সো এই চলে এসো, শো মি দ্য relevance of horseshoe shaped palpation. Relevance কি, why should we do it, and on that note also show me the shifting dullness, how will you check? জোরে বলো. হর্সু সেপেড ফার্স্ট অফ অল পারকাশন হয়, আমি ওটা ভুল বলেছি, হর্সু সেপেড প্যালপেশন হয় না, পারকাশন হয়. সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে পারকাশন যখন আমরা হর্সু সেপেড করবো তার সাথে রিলেটেড ইজ শিফটিং ডালনেস. হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স, ফার্স্ট টেল মি দ্য থিওরি, হোয়াই, হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ ডুইং দিস হর্সু সেপেড পারকাশন? ওকে বলো. হর্সু সেপেডের টার্মিনোলজি ওটাই নাম, বিকজ সো হর্সু সেপেড পারকাশন ওর ইম্পর্টেন্স হচ্ছে ইন কেস অফ পেশেন্টস হ্যাভিং মাইল্ড টু মডারেট অ্যাসাইটিস. Mild to moderate, why? If their ascites is too much, you will not be able to palpate anything or percuss anything, okay, properly. So in case of proper percussion, the fluid needs to be not too much. So either in case of mild to moderate effusion. Now এই জলের বোতল আছে, জলের বোতল কারো কাছে আছে? Oh yes, think about it. This is this person, he lies down. So now if there is fluid in his abdomen, it's ideally distributed on these sides. So মাঝে দেখো যদি এটা ওর umbilicus হয়, if this is his umbilicus, this region I won't find anything. So horseshoe shaped, the need of doing horseshoe shaped is আমি এখান থেকে পারকাস করতে করতে আসছি, so I will get tympanic sound, এরকম ভাবে আসছি, so I will get tympanic sound, then I will get dull, then again আমি আবার tympanic পাবো up to the umbilicus. So from the umbilical line you have to start percussing, right?
এভাবে তুমি আসবে, সো দ্য ফ্লুইড ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড লাইক দ্যাট। সিমিলারলি ধরো এই যে অ্যাকোয়াফিনা লেখা, এটা হচ্ছে ওর আম্বিলিকাস এই লেভেলে আছে, ও যখন পাশে শিফট করে আছে, দেন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, দ্য ফ্লুইড ইজ শিফটিং ডিউ টু গ্র্যাভিটি, সো দেন দ্য শিফটিং উইল হ্যাপেন। সো আইডিয়ালি ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু মার্ক, ধরো এই যে অ্যাকোয়াফিনা এটা লেখা না কি প্যাসিফিনা, এটা হচ্ছে ওপরে, এখানে ওর আম্বিলিকাস আছে। If here is his umbilicus, then ideally the fluid is distributed like this. So that's why horseshoe shaped percussion is needed. Why horseshoe shaped? Because আমি এইভাবে পারকাস করতে করতে আসছি, দেন আমি এখানে ডাল পাচ্ছি, দেন আবার আমি ফিরে যাচ্ছি টু রিঅ্যাসেস কি ইফ দিস এরিয়া ইজ অলসো ফিল্ড উইথ ওয়াটার অর ফিল্ড উইথ এয়ার, সেটা অ্যাসেস করার জন্য এভাবে আমি একটা পারকাস করছি। সিমিলারলি অন দ্যাট সাইড অলসো আমি সেম জিনিস করবো, এই জন্য আমার হর্সশু শেপেড হবে জিনিসটা, যে এরকম এটাই হচ্ছে হর্সশু শেপেড। সো দ্য পারকাশন ইজ হর্সশু শেপেড। এই যে এখানে আমি কি এইটাই হচ্ছে আম্বিলিকাস ছিল, তো আমি এইভাবে পারকাস করতে করতে এসেছিলাম, এখানে এইভাবে পারকাস করতে করতে এসেছিলাম। সো অন আইদার সাইড ইউ উইল হ্যাভ টু ডু দ্যাট অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু মার্ক দ্য পয়েন্ট। এই যে এই পয়েন্টটা আমি এখানে মার্ক করব, যে এই যে এখানে আমি আমার শেষ হয়েছিল, দিস ইজ দ্য এন্ড পয়েন্ট অফ মাই হর্সশু শেপেড পারকাশন। ফ্রম দেয়ার অন আমি আবার উল্টো দিকে ঘুরে যাচ্ছি, ঠিক আছে, এরকমভাবে আসতে পারি, এরকমভাবেও আসতে পারি। এবার ধরো দিস ওয়াজ দ্য সাইড, দিস ওয়াজ দ্য লেভেল, এবার আমি ওকে কাট করে দিলাম না, এটা তো পুরো ইউনিফর্মলি গোল, তাই অতটা বোঝা যাচ্ছে না, এটা চৌকো হলে মানুষের বডির মতো হলে বেটার বোঝা যেত। যদি এটাতে আমি কাট করে দিই, এই দেখো নাও ফ্লুইড আমার এখানে, সো দেয়ার উইল বি ডেফিনেটলি এ শিফট, এই যে ফ্লুইডটা এদিকে চলে গেছে, সো দেয়ার উইল বি ডেফিনেটলি এ শিফট। ওকে, সো আইডিয়ালি যদি প্রথমে ওর এত অবধি আমি পাই, দেন ওকে যদি আমি কাট করে দিই এদিকে, বা এদিকেও যদি এত অবধি পাই, কাট হয়ে যাও। এবার গ্র্যাভিটির জন্য কি হচ্ছে, পুরো ফ্লুইডটা নেমে যাচ্ছে, সো নাও দ্য ফ্লুইড ইজ প্রেজেন্ট ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। সো আগে যদি আমি এখানে পেয়েছিলাম, ওকে, তাহলে এখন ডেফিনেটলি আমি এখানে তোমার ডালনেসটা শিফট করবে। এখন যদি আমি এবার এখান থেকে করতে শুরু করি, আইডিয়ালি আমার এখানে আমি টিম্প্যানিক পেয়েছিলাম পুরোটা, বাট ইন দিস কেস my dullness will be starting from this area because all the fluid have gone down to this area. So that is the shifting dullness. So the more the amount, the less the shift. যত বেশি ফ্লুইড থাকবে তত বেশি ওরা গ্র্যাভিটিতে নিচে চলে যাবে on either side. So the shift is more when the fluid is less. Now if there is very much fluid, then the shifting may not even happen. That's why in some cases where there is very massive pleural effusion, abdominal, pericardial বলছি, peritoneal effusion or any kind of huge ascites, that the shifting dullness এর জন্য তুমি এটা অ্যাসেসই করতে পারবে না। If the stomach is bottle is full, if there is very much fluid filled, then all of this area will be covered. এখানে পুরো ওয়াটার থাকবে, তুমি আলাদা করে এয়ার পাবেই না to assess from dullness and your tympanic. So that's why this is called horseshoe shaped, because the typical distribution of water makes you, প্রথমে এখানে ওয়াটারটা, তাহলে প্রথমে যখন এইভাবে শুয়ে আছে ওয়াটারটা এরকম ভাবে আছে। সো আইডিয়ালি কি, আমি এখান থেকে করতে করতে আসলে ধরো এত দূর অবধি পেলাম, তারপরে তো ওয়াটার আছে, তারপরে আবার আমি এখান থেকে খুঁজতে খুঁজতে যাব, সেম ওইদিকে করবো, দিয়ে আমি মার্ক করব। এবার আমি ওকে কাট করে দেবো, কাট করে দিলে কি হবে, এই যে মার্ক করেছি ফ্লুইডটা শর্ট করে নেমে গেল। সো অন লেফট সাইড এবার তোমাকে ফাইনাল ইয়ারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে, অ্যাকচুয়ালি পেশেন্ট থাকবে যাদের ইফিউশন থাকবে, ওখানে তোমাকে আবার এটা মাপতেও হবে, তোমাকে বলতে হবে দ্য শিফটিং ডালনেস ইজ 2 সেমি, 2 ইঞ্চেস, 1.5 ইঞ্চেস, যা হবে তোমাকে সেটা মেপে বলতে হবে, সাইডটা উল্লেখ করে দিতে হবে। ইউজুয়ালি আইদার সাইডে সেমই হয়, কারণ বুঝতে পারছি ইউনিফর্ম বডি তো, সো দুদিকেই সেমই হবে, ইউজুয়ালি তোমাকে এটা উল্লেখ করে দিতে হবে। তো দিস ইজ দ্য রিজন and this is why you should check for any kind of shift, মানে to check for any kind of shifting dullness। নর্মালি এটা কেন করি, অ্যাসেস করার জন্য কতটা ফ্লুইড আমার অ্যাবডোমেনে আছে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড একটা অ্যাসেস করার জন্য। তারপর তো আমি ইউএসজিতে পাঠিয়ে এমনি পেয়ে যাবো, বাট তার আগে ক্লিনিক্যালি অন বেড সাইড টু অ্যাসেস আমরা এইগুলো করি, বোঝা গেল। এই জন্য এটাকে হর্সশু শেপেড বলছে, কারণ এই যে পারকাশনটা এটা হর্সশু, টিপিক্যাল হর্সশু এরকম শেপেড হয়, and এরপরেই আসে শিফটিং ডালনেস। ডুইং অনলি দ্য হর্সশু শেপেড পারকাশন ডাজন্ট মিন এনি সেন্স if you try to assess that fluid, তোমাকে এটাও অ্যাসেস করতে হবে এক্স্যাক্টলি হাউ মাচ। তো ওকে আমি কাট করে শোয়াবো, এবার দেখবো কতটা শিফট হচ্ছে, দ্য অ্যামাউন্ট অফ শিফট উইল অ্যাসেস দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড। ওকে, ধরো আমি কোনো কারণে বুঝতে পারছি না, তখন আমাকে এইভাবে অ্যাসেস করতে হবে, তারপর আমি ইউএসজি পাঠিয়ে দিলাম, যখন সময় হলো করে এলো তখন আমি বুঝে নেব। সো ইউজুয়ালি এগুলো কখন হয়, ওয়ার্ডে এত কিছু আমরা করি না, ইউএসজি করতে পাঠিয়ে দিই যখন পেশেন্ট ভর্তি হয় প্রথম, বা তুমি ধরো আউটডোরে কোনো পেশেন্ট দেখছো, তোমার কাছে কোনো অ্যাসাইটিস পেশেন্ট এসছে, তো তুমি অ্যাসেস করে চেক করতে পারো। ওকে, ইউ টেল দ্য পেশেন্ট কি ওকে দিস অ্যান্ড দিস, দ্য ফ্লুইড ইজ নট সো মাচ অর দ্য ফ্লুইড ইজ দ্যাট মাচ, তুমি এবার গিয়ে ইউএসজি করাও, তারপরে এই করে এসো। সো অ্যাসেস করার জন্য ইফ দ্য পেশেন্ট রিয়েলি নিডস
এনি হচ্ছে গিয়ে ইফ ইউ ট্যাপিং, ওকে, এটাকে তো আমরা বলছি ট্যাপিং, অ্যাসাইটিক ট্যাপ বলে, ফুডাল ট্যাপের মতো। সো অ্যাসাইটিক ট্যাপিং নিড করে কিনা, ইউজুয়ালি ট্যাপিং আমরা যখন পেশেন্ট অবভিয়াস ডিসকমফোর্ট ফিল করছে তখন আমরা ট্যাপিং এমনিই করে দেবো, বাট ইন সাম কেসেস অলসো আমরা পেশেন্টকে সবসময় ট্যাপিং করি না, অ্যাসেস করে ছেড়ে দিই ফাইন্ডিংয়ের জন্য। সো ইন দোজ কেসেস, ইন মাইল্ড টু মডারেট অ্যাসাইটিস, উই ডোন্ট অলওয়েজ নিড টু ডু দ্য ট্যাপিং, বাট ফর আস টু অ্যাসেস উইদাউট এনি মেশিনারি আমাদেরকে এইগুলো একটু দেখতে হবে। সো এইটার জন্য এগুলো করা হয়। ঠিক আছে, চলে যাও। So that is how you should do horseshoe shaped percussion, and that is the need of it. Horseshoe shaped percussion is always followed by your shifting dullness. এইবারে তুমি এসো, একটু আমাকে বলো ফ্লুইড থ্রিল কি হয়। ওমা বসো, তুই পারবে? পারবে না তুমি? চলে এসো। ওকে বলো কি করতে হবে, তুমি তোমার মতো চেক করো, তারপর আমি জিজ্ঞেস করবো। ওকে গুড। সো হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম, এই যে তুমি করলে কি হবে এটাতে, কেন হবে? এটা পেরিস্টালিক ওয়েভ প্রডিউস হবে, যেটা আমি বুঝতে পারবো কি মানে পেশেন্টের মানে মাঝখানে ও হাতটা রাখছে, যদি ওয়েভটা এখান থেকে ওই দিকে শিফট না হয়, আর আমি ওই ট্যাপিংটা দিয়ে ওয়েভটা বুঝতে পারবো। Okay, so usually peristaltic waves, and also if there is ascites, if there is fluid, টেস্টের নাম fluid thrill. So why are you focusing on peristalsis? In case of peristalsis, is there any fluid involved? ফ্লুইড আমরা মানে এটা আমরা যখন ট্যাপ করবো তখন আমরা মানে ফ্লুইড যদি থাকে তাহলে আমরা মানে ওটার সাউন্ডটা Good. So what is the need of putting your hand, putting the patient's hand? does not shift from মানে ফ্লুইডটা যদি শিফট না হয়, If the fluid doesn't sit, how will the thrill shift? মাঝখানে থাকবে, আর ওটা যখন আমি ট্যাপ করছি মানে You are actually pressing over the rectus muscles, the abdominis muscles, okay? Why? To suppress that feeling. Normally তুমি যদি এখান থেকে ট্যাপ করো বা এখান থেকে কিছু করো, it may transmit via your muscles also. তো তুমি মাসেলগুলোকে ট্যাপ করে সেটা স্টপ করে দিচ্ছ। So only this sensation, only this flick can travel if there is any fluid underneath, because you have already suppressed the muscle part, muscular part or fat part, খানিকটা তুমি সাপ্রেস করে দিয়েছো। সো অনলি ওটা ট্রাভেল করতে পারবে থ্রু দ্য ফ্লুইড নাও। সো ইফ দেয়ার ইজ নট এনি ফ্লুইড প্রেজেন্ট, ইট উইল নট ট্রাভেল। ইফ দেয়ার ইজ ফ্লুইড প্রেজেন্ট, ইট উইল ট্রাভেল। একটা বেলুনের মধ্যে তুমি এই সাইড থেকে যদি ট্যাপ করো, এটা তো হার্ড সারফেস, এটা হবে না, বাট ইন এ বেলুন তুমি যদি এদিক থেকে ট্যাপ করো, তুমি এদিকে বুঝতে পারবে তো, ওটাই তো হাতে গিয়ে লাগছে ওই ফ্লুইডটা। So that is your fluid thrill, the thrill of the fluid. You are flicking from this side, you are feeling the thrill of the fluid on the other side, okay? And to make sure the thrill and this feeling is not transmitted through your abdominal muscles, সেটার জন্য আমরা abdominal muscleটাকে একটু চেপে দিই, ওকে, যাতে আমার শিওর হতে পারি যে the thrill has transmitted through only the fluid, এটাকে ইয়ে করার জন্য। সো যদি ফ্লুইড থাকে কেবল তাহলেই ট্রান্সমিট হবে। পেরিস্টালটিক সাউন্ড যদি ট্রান্সমিট হতো তাহলে উইদাউট ফ্লুইডের দরকার কি ছিল, পেরিস্টালটিক সাউন্ড এমনি ট্রান্সমিট হতো। ওকে, চলে যাও, প্রসেসটা ঠিক দেখিয়েছে, বাট দিস ইজ দ্য রিজন, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য রিজন হোয়াই ইউ শুড চেক ফর ফ্লুইড থ্রিল। ওকে, ফ্লুইড থ্রিল ইজ টু চেক ইফ দেয়ার ইজ ভেরি লিটল অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড, দেন উই চেক ফর দিস থ্রিল। ওকে, তখন আমাদের অনেক সময় নট নেসেসারিলি আমরা হর্সশু শেপেড করে ভালো করে নাও বুঝতে পারি। So fluid thrill আমরা অনেক সময় চেক করি। Fluid thrill is very much, the more amount the fluid is, the fluid thrill is very easy to understood. Okay, যত বেশি ফ্লুইড হবে থ্রিলও তত বেশি হবে। ওকে, ঠিক আছে, বসে পড়ো, উঠে পড়ো, হয়ে গেছে তোমাকে আর লাগবে না। সো অ্যাবডোমেন, চেস্ট, ওকে, টেল মি, তুমি বলো, হ্যাঁ বলো, what are the type of breath sounds you can hear? Bronchial breath sound, vesicular breath sound. So ideally vesicular breath sound, both the intensity and duration of inspiration is higher. Intensity will be higher, মানে অনেক জোরে আওয়াজ পাবে, অনেকক্ষণ ধরে পাবে, the sound will be, duration will be longer also. But in case of bronchial breath sound, first the intensity
it is either equal to or less intensive, okay, আর সেকেন্ডারিলি মানে এই যে ইন্টেন্সিটির যে গ্যাপটা হয় দ্যাটস ভেরি মাচ লেস ইন কেস অফ ভেসিকুলার বেড সাউন্ড। এই যে ইন্টেন্সিটি গ্যাপ অফ দ্য ইন্টেন্সিটি পরিষ্কার তুমি বুঝতে পারবে, বাট ইন কেস যে বললো আইদার ইকুয়াল অর লেস, তো যখন তুমি ভেসিকুলারে শুনে ব্রঙ্কিয়াল এরিয়াতে শুনবে when you will auscultate in bronchial region the bronchial bass sound, ওখানে ইন্টেন্সিটি খুব একটা বেশি কম হবে না। সেকেন্ডারিলি the duration of inspiration and expiration usually আমার ভেসিকুলার বেড সাউন্ডে অনেক বেশি হয়, ডিউরেশন অফ ইন্সপিরেশন ইজ মাচ হায়ার, বাট ইন কেস অফ ব্রঙ্কিয়াল এরিয়া ইট মে বি ইকুয়াল টু অলমোস্ট ইকুয়াল, একটু খুব কম বেশি থাকে, ওকে। তো দিজ আর থ্রি ডিফারেন্সেস, ওকে, অনলি থ্রি ডিফারেন্সেস, এই তিনটে বললেই হবে, অনেকে জিজ্ঞেস করবে। সো কাকে আমি একদমই কিছু এই বলো বলো যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট, নাও দ্য থিং ইজ bronchial area, bronchial bed sound. Now the vesicular, normal vesicular bed sound is যেগুলো আমি বললাম characteristics, okay, the intensity should be higher, the duration of inspiration should be higher, and finally there will be a gap between inspiration and expiration, holo. So this is the normal structure, normal characteristics of vesicular bed sound. Name some abnormal vesicular bed, that may be the reason, but the sound itself, like I am telling you, tell me some example of bird making sounds, so instead of chirping you will say bird, that's not, bird is the cause, the chirping is the, or crickets, that is the sound, so I am wanting to hear the sound, not the cause. Small breathing, not really, small really breathing is related to shape and size, it is not related to auscultation. বসো, তুমি বলো, তুমি না, তোমার পেছনে বলো। ভেরি ইজি, অ্যাজমাতে হয়, অ্যাজমাতে একটা ধরনের সাউন্ড তোমরা শুনতে পাও, বাইরের থেকেই শোনা যায়, কি সাউন্ড বলে ওটাকে, ইংরেজিতে লেখা থাকে পেশেন্ট ইজ, তো বলছে তো আশেপাশে, একটু শুনে বলো না, এভরিথিং হেল্পস। ভাইভাতে যখন তুমি কিছু পারবে না, দেখবে উল্টো দিকে কোনো স্টুডেন্ট দাঁড়িয়ে কিছু বলছে কিনা। What kind of abnormal breath sounds we can hear in case of vesicular breath sounds? Abnormal vesicular breath sound কি কি হতে পারে? একটা তো খুব ইজি, অ্যাজমাতে হয়, ওই টার্মটা তোমরা সবাই শুনেছো, বলো। ওকে, wheezing in case of asthma, wheezing এর কি, typically very high pitched inspiratory sound, very high pitched inspiratory sound, expiratory sound may be high pitched, usually high pitched ই হয়, দেখবে বাইরে থেকে এতটাই হাই পিচড হয় তোমরা খালি কানেও শুনতে পাও, এরকম করে না, এই সাউন্ডটাই হচ্ছে গিয়ে ইওর হাই পিচ সাউন্ড। আর তুমি যদি ওটাই যদি অসকালটেট করো আরও জোরে শুনতে পাবে, অফকোর্স পুটিং দ্য স্টেথো উইল মেক ইট মেক দিস পিচ ইভেন হায়ার, খালি কানেই শোনা যায়। তো একটা হচ্ছে হুইজিং, আর কি আছে, crepitations, usually it can be single, unibasal or bibasal, এগুলো কেন হয়, pleural effusion, বসো, in case of pleural effusion you can hear this crepitations, then stridor, then রঙ্কাই, stridor, এগুলো বিভিন্ন আছে, পাঁচ ছ রকমের আছে, ফার্স্ট ইয়ারে তোমাদের এইগুলো এনাফ। হুইজিং, stridor, রঙ্কাই, crepitations, ওকে, এইগুলো মনে রাখবে। হুইজিং, তো ইন ভ্যারিয়াস ডিজিজেস ইউ ক্যান হিয়ার দিস অ্যাবনর্মালিটিস, ঠিক আছে, পরের দিন আমি যখন আবার রিক্যাপুচুলেট করাবো আমি ছোট করে বলে দেবো, ঠিক আছে। তো অ্যাবনর্মাল হার্ট সাউন্ড হয়ে গেল, অ্যাবনর্মাল পালমোনারি সাউন্ড হয়ে গেল, ও আচ্ছা, এই ওই মেয়েটাকে দাঁড়িয়ে পড়ো, বলো আমাকে হোয়াট আর দ্য ইন্সপেক্টিভ থিংস, তোমরা অ্যাবডোমেনে কি ইন্সপেক্ট করবে বলো, ইন্সপেক্ট, ভেরি গুড, আর এই কি হলো কি বলো, ভেরি গুড, আম্বিলিকাসে কি অবজার্ভ করবে, ইউজুয়ালি ইনভার্টেড থাকে আর সেন্ট্রালে থাকে, দ্যাট ইউ শুড হিয়ার, আর আচ্ছা শেপ অফ দ্য অ্যাবডোমেন, ভেরি গুড, ও বলেছে, এই বলো, এই যে শেপ, তোমাকে আমি খুঁজেই পাইনি, হঠাৎ করে তুমি এদিকে চলে এসো, বলো অ্যাবডোমিনাল শেপ যেটা নর্মালি কিরকম শেপ হয় অ্যাবডোমেন,
ঠিক আছে, অ্যাবনর্মাল শেপ কি কি হতে পারে বলো? বলো, এই কি হলো, কান্দে দাঁড়াবে, বলো। খুব শ্রাঙ্কেন হলে সেটা অ্যাবনর্মাল, খুব ডিস্টেন্ডেড হলে সেটা অ্যাবনর্মাল। তো ইফ দ্য অ্যাবডোমেন ইজ ট্রু শ্রাঙ্ক, কি কি রিজন হতে পারে একটু ভেবে বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বলো। খুব যদি অ্যাবডোমেন শ্রাঙ্ক হয়ে যায়, কেন? স্টারভেশন, ইয়েস, থিঙ্ক ফ্রম স্ক্র্যাচ। স্টারভেশন, তো তোমাদের যদি রিজন বলতে বলে ম্যারাসমাস, কোয়াশিয়ারকর, স্টারভেশন, ওকে। দেন আমাদের একটা ছেলে বলেছিল পভার্টি, তো স্যার তো স্যার বলেছিল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, বলছিল ভেরি গুড, বাট ফার্স্ট ইয়ারে ছেড়ে দিলাম, পরের ইয়ারে একটু ক্লিনিক্যাল টার্ম ইউজ করবে, বাট পভার্টি ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য রিজন অ্যাবডোমেন গেটস। নেক্সট, আর তো শ্রাঙ্কেনের একটা রিজন হলো। এবার এটা হচ্ছে একটা ফিজিওলজিক্যাল রিজন বলে স্টারভেশন, অফকোর্স। এবার স্টারভেশন ক্যান বি প্যাথোলজিক্যাল অলসো, খেতে পারছে না, সেগুলো আলাদা। বাট ক্যান ইউ নেম সাম ডিজিজেস? বেসিক ওয়েট লস হলেও আমার অ্যাবডোমেন শ্রাঙ্ক হয়ে যাবে। তো ওয়েট লস, র্যাপিড ওয়েট লস কোন কোন ডিজিজে হতে পারে? দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট ডিজিজের নাম বলো। দাঁড়াও, ওকে বলতে দাও। এত কঠিন কঠিন কেন, ইজি ছিল তো, বলো। অত চিন্তার কি আছে, ভাবো না কোথায় ওয়েট লস হয়। রেগুলার বলে এই ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, কি হয়েছে? আশেপাশে বলে লোকজন, দেখবে। টিবি, টিউবারকুলোসিস নিশ্চয়ই শুনেছ, আর এইচআইভি এইডস। এইচআইভি এইডস, ওয়েট লস টিপিক্যাল। এই মেয়ে, কান্দো, দাঁড়াও দাঁড়াও, না না তোমার সামনে, ইয়েস, হ্যাঁ। তো এইচআইভি এইডস আর টিবি এক্সাম্পল বলতে পারে, ঠিক আছে। সো এগুলো হচ্ছে তোমার ভাইরাল আর ব্যাকটেরিয়াল রিজেন্স, ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে তোমার শ্রাঙ্ক হয়ে গেল। দেন ডিস্টেন্ডেড কি কি কারণে হতে পারে? টিপিক্যাল 6 Fs আর দেয়ার, 6টা এফ আছে। ওই ঘরে বসছিলে, বোর্ডটা কিছুই দেখোনি, কোনো ব্যাপার না, তুমি বলো তোমার সামনে। হ্যাঁ, 6টা এফ ডিস্টেন্ডেড হওয়ার জন্য রিজন আছে, এফ দিয়ে শুরু হয় বেশিরভাগগুলো। আচ্ছা এই বসো। তো ওটা প্রোগ্রেশন হয়ে গেল, থিওরিতে শুরু হয়েছিল দাঁড়িয়ে, এখানে কান ধরে, নেক্সট টাইম কি করবে? নেল ডাউন হবে। বসো, বলো। এই তোমার নাম কি? তুমি মুস্কান, মুস্কাইয়ে। কিছু মনে করো না, এটা হচ্ছে আমার রুল। হ্যাঁ, তোমার লাক খারাপ ছিল যে তোমার উপরে চোখটা পড়েছে, এইদিকেও অনেকে বলছিল নেক্সট টাইম এইদিকে থেকে নীল ডাউন করাবো। হ্যাঁ বলো। এই একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না, তোমাদেরকে দাঁড় করিয়ে বলছি কিছু মনে করো না, আমাকে সুভাষী স্যারের মতো হতে হবে। এই বলো, এই করে করি তোমরা আমার কথা শোনো না। ডিস্টেন্ডেড হওয়ার রিজন বলো। স্টমাক না, অ্যাবডোমেন। এফ দিয়ে শুরু, খুব ইজি। আচ্ছা ঠিক আছে, অত কিছু ভাবতে হবে না। এফ দিয়ে শুরু বললে তুমি আবার এফ দিয়ে ভাবছো। কি কি কারণে পেট বড় হয়ে যায়? হ্যাঁ দাঁড়াও, ওকে বলতে দাও, জোরে বলো। ব্লোটিং, ইয়েস। সো দ্যাট ফ্ল্যাটুলেন্স, 1F। আদার সবচেয়ে ইজি, তুমি তো মেয়ে, এমন কি হতে পারবে যেটা আমি পারবো না তুমি হতে পারবে? প্রেগনেন্ট হলে ফিটাস, সো F ফর ফিটাস, সেকেন্ড F। ফ্যাট, থার্ড। যদি ফ্যাট বেশি থাকে, ইফ দ্য পার্সন ইজ ওবেস, তাহলে ফ্যাট হলো ফ্যাট, ফিটাস, ফ্ল্যাটুলেন্স। আর কি? ফিসিস, ভেরি গুড। যদি ঠিকঠাক করে ফিকাল ডিকনজেশন না হয়, তাহলে পেট ফুলে কনস্টিপেশন ফিকাল ম্যাটারের জন্য হতে পারে, পেটে ডিস্টেনশন হতে পারে। তো এই চারটে হলো। আর কি? অফকোর্স এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা পার্কাস করলাম, এসব করলাম, সো ফ্লুইড ইন কেস অফ অ্যাসাইটিস। অ্যান্ড ফাইনালি সকালবেলা কি হয়? ব্লাডার ফুল
when our bladder is full দেখবে অ্যাবডোমেন একটু ডিস্টেন্ডেড হয়ে যায়, অতটা ভিজিবল হয় না। নাও ইন সাম থিংস in 3 areas, in among them these 3 areas, তিনটে এরিয়াতে হয় যেখানে আমরা বাইরের থেকে অতটা ভালো করে বুঝতে পারবো না, বাট ইফ ইউ পুট ইউর হ্যান্ড or if you palpate you can clearly understand. ইউরিনারি ব্লাডার বাইরের থেকে অতটা বোঝা যায় না যদি না খুব বেশি অ্যাকুমুলেট হয়ে যায়, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইফ ইউ পুট ইউর হ্যান্ড ওভার ইট। সো ব্লাডার, তারপরে ফ্ল্যাটুলেন্স খুব একটা বোঝা অনেক সময় যায় না, বাট হাত পুট করলে বুঝতে পারবে। বাট ইন সাম কেসেস লাইক ফিটাস অর ফিকাল ম্যাটার যেটা বললো, ওর ক্ষেত্রে অনেক সময় বোঝা যায় না। টেন্ডারনেস ইউ ক্যান ফিল অ্যান্ড এ লিটল বিট অফ টাইটনেস অফ ইট অ্যাবডোমেন, তুমি এটা ফিল করতে পারবে। বাট in 3 কেসেস লাইক ওবেসিটি মানে ফ্যাট, ফিটাস, ওকে, ইন দিস কেসেস অ্যান্ড ফ্লুইড, in these cases the distension is very much noticeable from outside. ওকে, সো এই রিজনগুলো সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করবে অ্যাবডোমেনের শেপে। এবার তুমি আবার দাঁড়াও, শেপ অবধি এসছিলে, তারপরে বলো। ওকে, ভেরি গুড। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রসেস? তুমি কি এমনি হার্ডনি অ্যাসেস করবে? কিভাবে বলবে সেটা জানি, বাট কিভাবে দেখবে? অনলি ইন্সপেক্ট, ইউ ক্যান নট টাচ। তাহলে ভেরি গুড, স্ট্যান্ডিং অ্যান্ড কাফিং। স্ট্যান্ড, দাঁড়িয়ে করতে হবে। দ্য পারসন শুড স্ট্যান্ড অ্যান্ড পারসন শুড কাফ। ইজিলি তোমার দেখবে এখানে প্রোট্রুড হচ্ছে। ও যে বললো তিনটে রিজিয়ন, এই বলো তিনটে রিজিয়ন কি কি? আম্বিলিকাল, ভেরি গুড, ভেরি গুড। কি সুভাষিস স্যার বলেছে? বকেছিল নাকি? ও এমনিই মনে আছে না? হ্যাঁ, তিনটে আম্বিলিকাল হার্নিয়া, ইনগুলার হার্নিয়া, ফিমোরাল হার্নিয়া, তিনটে রিজিয়ন এখানে হতে পারে। ওকে, সো ঠিক আছে, বসো। এবারে তুমি দাঁড়াও। ওই তো তুমি, ওই ছেলেটা, হ্যাঁ হ্যাঁ, না তোমার সামনে। ও যে শেপ অবধি বললো, তারপরে হার্নিয়েশন বললো, আর কি কি তুমি ইন্সপেক্ট করতে পারবে? একটা তো সাইজ অ্যান্ড শেপ হলো, আরেকটা তোমার হার্নিয়েশন হলো, আর কি কি চেক করতে পারবে চোখ দিয়ে দেখে? আরেকটু জোরে বলো। পিগমেন্টেশন, ভেরি গুড। পিগমেন্টেশন ক্যান হ্যাপেন ডিউ টু স্কিন ডিজিজেস, ডার্মাটোলজিক্যাল ডিজিজেস, প্রিভিয়াস সাম ইনফেকশনস অ্যান্ড অল, আগে হয়তো কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশন কিছু একটা হয়েছিল। আর কি বলো, আর কি দেখতে পাবে? জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যেই ছিল, ওইগুলোই এখানে বলতে হবে। অ্যাবডোমিনাল মুভমেন্ট, ভেরি গুড। মুভমেন্ট অফ হোয়াট? আইদার ইট ক্যান বি pulsations or it can be venous prominences. So what are the cause of pulsations? Artery related hoy, of course abdominal artery, abdominal aorta ekta hoy, aortic aneurysm. Aortic aneurysm is one of the causes যেখানে তুমি এখানে abdominal pulsations পেতে পারো। Then what is the cause of venous prominences? বসো, তুমি বলো। Yeah, you are close. First of all, there are two things. একটা হচ্ছে caput medici, that is due to obstruction of which vein? Portal vein obstruction. And another thing you can see on the either side or on the lateral side of your abdomen, that is due to IVC obstruction. Infravena cava. কেন এটা এখানে কেন প্রমিনেন্স হয়ে যাচ্ছে? বিকজ অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, সো দ্য ব্লাড ক্যান নট মুভ আপওয়ার্ডস। আইদার ওরা নিচ থেকে কি হবে, আইদার আইভিসি দিয়ে যাবে, সো এন আইভিসি ইজ ব্লকড, ওর আগে যে অ্যানাস্টোমোসিস গুলো ছিল ওর আগে, সো দ্য ব্রাঞ্চেস বিফোর দ্য আইভিসি ওরা ডাইলেটেড হয়ে যাবে। কেন কি? ওখানে লোড বেড়ে যাবে, তাই না? এখানে ব্লক আছে যে উপরে যেতে পারছে না, সো দ্য লোড উইল ইনক্রিজ অন দোজ ভেন্স। তো সেই জন্য বড় ভেসেলগুলো যেগুলো বড় ভেন, ওকে, দে হ্যাভ ভেরি মাচ মোর এরিয়া ইনসাইড দেম, সেগুলো অতটা ডাইলেট করবে না। অনলি দ্য স্মল ভেন্স তারা ডাইলেট করে, ভাই তাদের মধ্যে জায়গা কম অ্যান্ড দে আর অলসো থিন। সো এনি কাইন্ড অফ ফ্লুইড ওভারলোড উইল কজ দেম টু প্রলিফারেট। এই প্রমিনেন্সটাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে। আমার এখানে যেগুলো থাকে সেগুলো ওরকম ভেরি স্মল ভেন্স, ওকে। তো এটা পোর্টাল ভেনাস অবস্ট্রাকশন ক্যাপুট মেডিসি কজ করে, আইভিসি অবস্ট্রাকশন কজ করবে ল্যাটারাল সাইডে প্রমিনেন্স, টু প্রমিনেন্সেস। অ্যান্ড ইন কেস অফ অ্যাওটিক অ্যানিরিজমস অর আদার অ্যাওটিক প্রবলেমস, তোমরা সেখানে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ার্টার পালসেশনও দেখতে পারো। বসো। তো আর কি? এই কে বলছিল ওই ছেলেটা? দাঁড়াও। পালসেশনের পরে আর কি? পেরিস্টালটিক সাউন্ড। সাউন্ড বলছো যখন, সাউন্ড উই ক্যান নট সি, পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট উই ক্যান সি।
Sometimes we can see movement, yes. So from in the stomach region, gastric region, the movement is usually from left to right because food এর direction অনুযায়ী. Similarly তুমি যদি ট্রান্সভার্স কোলনে দেখো, the food will be from right to left. ট্রান্সভার্স কোলন এইভাবে যাচ্ছে, এখান দিয়ে এসে এরকম করে ট্রান্সভার্স হয়ে তারপর আবার ঘুরে যায়। তো ইন দ্য ট্রান্সভার্স কোলন, সো ইউজুয়ালি কখনো এগুলো যদি খুব ভালো অ্যান্সার করো, জিজ্ঞেস করতে পারে গ্যাস্ট্রিক পেরিস্টালটিক সাউন্ড বা ওই রিজিয়নে ওয়েভস কটা হয়, ইউজুয়ালি 3 per minute, বাট ইন কেস অফ ইন্টেস্টাইন ইট ইজ ইউজুয়ালি 6 per minute। যদি খুব ভালো পড়াশোনা করো এইগুলো জিজ্ঞেস করতে পারে। এই তোমরা তো কোথা থেকে জানলে, তুমি কোথা থেকে পড়ছো যেটাও পড়ছে না? ও ঠিক আছে, আর কি ভেরি ইজি, একটা প্রেগন্যান্সি রিলেটেড ভাবো, আর কিছু তুমি দেখতে পারো কিনা, ও তো বলে দিচ্ছে তো পাশ থেকে। শোনো কি বলছে, সেলাই কেন করবে পেটে সেলাই? সি সেকশন হলে। সো ইন কেস অফ সিজারিয়ান সেকশন অর এনি কাইন্ড অফ প্রিভিয়াস ট্রমা, যেখানে ইঞ্জুরি রিপেয়ার করেছে, হ্যাঁ, so any kind of previous trauma or injury, or in case of females C section.